الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے درس میں ہم نے اسم کی ناؤن کی چند قسمیں پڑھی تھیں باعتبار جنس یعنی جینڈر کے اعتبار سے. پھر اس کے بعد ہم نے کس طرح سے واحد سے تثنیہ بناتے ہیں مختلف حالتوں میں دیکھا. پھر اس کے بعد اس تثنیہ سے یعنی اس واحد سے پھر دوبارہ جمع کے صیغے کیسے بناتے ہیں، پلورل کیسے بناتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا. تو ضروری ہے کہ آپ لوگ ان کی پریکٹس کریں تاکہ وہ اصول آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں اچھی طرح سے. عربی زبان کی ایک خاصیت ہے جو کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ کہ اس کے اندر اعراب والا کنسپٹ پایا جاتا ہے. یہ کنسپٹ کسی اور زبان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. آخر اعراب ہوتے کیا ہیں اور اس کی مختلف حالتیں کیا ہیں، ان کو آج انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے اعراب سمجھنے سے پہلے ہم حرکات کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اعراب کا سمجھنا حرکات کے سمجھنے پر موقوف ہے. دیکھیے سب سے پہلے حرکات یہ عربک کے واولز ہیں. حرکات جمع ہے حرکتن کی، ٹھیک ہے؟ جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے، جو آواز موو ہوتی ہے، ان کو حرکات کا نام دیا گیا اور یہ عربک کے واولز ہیں. عربک میں دو طرح کے واولز پائے جاتے ہیں، شارٹ واولز اینڈ لانگ واولز، اور ان کو ریپرزینٹ بھی کچھ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے. تو ان کا ریپرزنٹیشن کیسے ہوتا ہے کہ 3 واولز تو شارٹ ہیں، 3 واولز لانگ ہیں. شارٹ واولز کو سائنس کے ذریعے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے اور لانگ واولز کو حروف کے ذریعے، لیٹرز کے ذریعے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے عربی پڑھتے ہوئے ناظرہ جب پڑھ رہے تھے تو آپ کو سکھایا گیا ہوگا کہ یہ زیر کی علامت ہے. کسی حرف کے نیچے اگر ایک چھوٹی سی کراس لائن ہو تو وہ زیر کہلاتی ہے اور اس کا ساؤنڈ ای کی طرح ہوتا ہے. اور کسی حرف پر اگر زبر ہو یعنی کہ اس حرف کے اوپر ایک چھوٹی سی کراس لائن ہو تو اسے ہم زبر کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ساؤنڈ اے کی طرح ہوتا ہے. اور کسی حرف پر اگر پیش ہو تو اس کا ساؤنڈ یو یا او کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ عربک کے 3 واولز ہیں کہ کس حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، اے سے پڑھنا ہے، ای سے پڑھنا ہے، یو سے پڑھنا ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. شارٹ واولز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پڑھتے وقت کھینچا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ لیٹر با ہے، با کے اوپر اگر زیر ہے تو پڑھیں گے بی، اس کے اوپر زبر ہو تو با اور پیش ہو تو بو. اس طرح سے یہ شارٹ ساؤنڈ آئے گا، اس کو کھینچنا نہیں ہے. لیکن لانگ واولز میں یہ ہوتا ہے، انہیں حروف علت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف علت. اب اس میں الف ہے، یا ہے اور واو ہے. الف کی آواز ڈبل اے کی طرح کھینچ کر تھوڑی سی پڑھی جائے گی، یا کی آواز ڈبل ای کی طرح تھوڑی سی کھینچ کر پڑھی جائے گی، ای اس طرح سے. اور واو کی آواز ڈبل او کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے، او اس طرح سے. تو یہ بھی واولز ہیں لیکن ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے حروف کے ذریعے، اور شارٹ واولز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے حرکات کے ذریعے یعنی کہ سائنس کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کو عموماً ہر حرف کے اوپر نظر آتا ہے. ان کے عربک نام بھی ہیں، یعنی کہ یہ زیر زبر پیش ہم تو اردو میں کہتے ہیں لیکن اصل نام ان کے عربی میں کچھ اس طرح سے ہیں. زیر کو کسرتن کہا جاتا ہے، کسرہ کہتے ہیں، اور زبر کو فتحہ کہتے ہیں.
اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زیر زبر پیش، کسرہ، فتحہ، ضمہ، یہ ان کے عربک نام ہے، اس سے کچھ اس کے پر فرق نہیں پڑتا، ہم لوگ اردو میں زیر زبر پیش وغیرہ کہہ لیتے ہیں، تو میں وہی نام استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فیملیرٹی نظر آئے، ورنہ پھر میں فتحہ، کسرہ اور ضمہ کہوں گا تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو آگے اعراب بھی یاد رکھے نہیں۔ اب آخر اعراب کیا چیز ہے؟ کسی بھی اسم، ناؤن یا فعل یعنی کہ ورب کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں کچھ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں معرب، دوسرے کو کہتے ہیں مبنی۔ آپ دیکھیں گے کہ عربی کے کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے آخر کی جو حالت ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے زیر زبر پیش، وہ بدلتی رہتی ہے، ایک جیسی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ مثال لے لیں، رجلن یعنی آدمی، تو رجلن کی لام پر کبھی پڑھا جا رہا ہے پیش رجلن، دو پیش پڑھے جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں رجلن دو زبر کے ساتھ، اور کبھی رجلن دو زیر کے ساتھ، اس طرح سے۔ تو آخر ان کو تین الگ الگ حرکات کے ساتھ یا اعراب کے ساتھ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور پھر کچھ الفاظ کی حرکت بدلتی ہے، کچھ کی نہیں بدلتی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں جو کلمات ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایسے کلمات، ایسے ورڈز کہ جن کے آخری حالت، لفظ کے آخری حالت یعنی کسی بھی ورڈ کا جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کی حالت اگر بدلتی رہے تو ایسے حرف کو، ایسے لفظ کو معرب کہتے ہیں، یعنی جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے اعراب نہیں بدلتے، یعنی کسی بھی ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ ان ورڈز کے آخری لیٹرز، آخری حرف پر کی حرکت کبھی نہیں بدلتی، ٹھیک ہے، اور وہ پرماننٹ ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں مبنی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اکثر جو ورڈز ہیں، میجورٹی آف عربک ورڈز وہ معرب ہی ہوتے ہیں، مبنی بہت ہی لیمیٹڈ ہیں، جیسے کہ پرناؤنس ہیں کہ ان کے آخری حالت نہیں بدلتی، وہ مبنی میں آتے ہیں، جتنے بھی ضمیریں ہیں پرناؤنس، اسی طرح اس میں موصول جو ہوتے ہیں الذی، الذین وغیرہ، ہمیشہ وہ ایک ہی طرح سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو دوسرے ناؤنس ہوتے ہیں تو عموماً ان کی آخری حالت بدلتی رہتی ہے۔ اب یہاں پر اعراب کو سمجھنے کی پہلے کوشش کریں، میں نے کہا کہ اعراب وہ حرکت ہوتی ہے جو کسی بھی ورڈ کے لاسٹ لیٹر پہ ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں رجلن آدمی، یہ ایک لفظ آپ کے سامنے ہے کلمہ، اس کے را پر جو ہے زبر، اس کو ہم حرکت کہیں گے، جیم کے اوپر جو پیش ہے اس کو بھی ہم حرکت کہیں گے، لیکن لام کے اوپر جو دو پیش نظر آ رہے ہیں اس کو حرکت نہیں بلکہ اعراب کہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی ورڈ کے لاسٹ لیٹر پہ جو حرکت آتی ہے وہی اعراب ہوگی، بیچ میں یا شروع میں اگر کچھ ہے تو اس کو اعراب نہیں کہتے، اور علم نحو میں اس لاسٹ لیٹر کا بہت زیادہ امپورٹنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ یہ جملے میں کیا بن رہا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اعراب کی حرکت بدلتی کیوں رہتی ہے، اعراب کی حالت بدلتی کیوں رہتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جملے میں وہ لفظ کس حیثیت سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے وہ حرکت بدلتی رہتی ہے، یعنی کہ فاعل بن کے آ رہا ہے، مفعول بن کر آ رہا ہے، یا پھر کوئی اور چیز بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اعتبار سے بدلتی ہے، یعنی کہ آپ کا جو لفظ ہے اس جملے میں، ٹھیک ہے، وہ امپیکٹ ایکسپٹ کرتا ہے اس سے پہلے آنے والے حرف کی یا لفظ کی، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عامل کچھ ورڈز عربک میں ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے پر امپیکٹ اپنا ڈالتے ہیں اور اس کے اعراب کو بدلتے ہیں، ایسے ورڈز کو ہم عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربک کے وہ ورڈز وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بعد آنے والے ورڈ کے اوپر
इम्पैक्ट डालते हैं और वो इम्पैक्ट का असर ये होता है कि इसकी एराब बदल जाती है। ठीक है, और वो एराब के बदलने से हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस में इस वर्ड की हैसियत क्या है, उसका स्टेटस क्या है। ओके, तो दोबारा एराब की तरफ आइए, मैं फिर बता रहा हूं। एराब किसे कहते हैं? किसी भी कलीमे के आखिरी हर्फ पर जो हरकत हो उसे एराब कहेंगे। फिर चाहे वो पेश की शक्ल में हो, जबर की शक्ल में हो, जेर की शक्ल में हो, या फिर हुरूफ इल्लत अलीफ वाव और या की शक्ल में हो, कोई भी शक्ल में हो सकता है जो मैंने अभी वॉवेल्स आपको बताया। ठीक है, अब देखिए दूसरी मिसाल, मस्जिदन। मस्जिदन के अंदर भी ये जो दाल के ऊपर आपको दो जबर नजर आ रहे हैं, ये उसका एराब है जो अलीफ के जरिए इंडिकेट किया जाता है उमूमन। ठीक है, तो जब किसी लफ्ज के आखिर में, किसी इस्म के आखिर में दो जबर अरबी में होते हैं तो उसके आखिर में अलिफ भी जरूर आता है। ठीक है, ये अलिफ बताता है कि वहां पर दाल के ऊपर या फिर उस लेटर के ऊपर दो जबर मौजूद है। ठीक है, ये सिर्फ जबर के साथ होता है। तीसरी मिसाल देखें, जिदारिन। जिदार कहते हैं वॉल को, दीवार को। अब इसके भी अंदर कितने हुरूफ हैं? चार, जीम दा अलीफ रा। तो जीम दाल वगैरह के ऊपर जो हरकत है इसे हरकत कहेंगे। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ लास्ट लेटर को देखना है कि लास्ट लेटर पे क्या हरकत है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये एराब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये असल में अरबिक लैंग्वेज की केमिस्ट्री है, समझ लें। ठीक है, अगर आप इन एराब के कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको इल्मुन नहव बड़ा ही आसान जाएगा। और अगर आप इस एराब के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप बगैर जेर जबर के साथ अरबी पढ़ सकते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस के ऊपर कोई भी जेर जबर पेश नहीं भी लिखा होगा, आपको जरूर पता होगा कि यहाँ पेश पढ़ना है या जबर पढ़ना है या जेर पढ़ना है। इतनी महारत आपके अंदर आ जाती है। इसीलिए आप अरबिक के ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स देखें या बुक देखें तो उनमें जेर जबर नहीं होता। या कुरान में जो जेर जबर आपको नजर आते हैं ये लोगों की सहूलत के लिए लगाए गए हैं ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि नॉन अरबिक, जिनको, जो नॉन अरब्स हैं जिनको अरबी नहीं आती, उन लोगों के पढ़ने की सहूलत के लिए ये जेर जबर मौजूद है। असलन जेर जबर नहीं होते। ठीक है, एक बार आपको अरबी आ जाएगी, एराब समझ में आ जाएंगे तो आप बगैर जेर जबर के पढ़ सकते हैं। तो एराब का समझना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप इसमें पढ़ने की, तिलावत की गलती से भी बच जाते हैं। ठीक है, और एराब समझने से तर्जमा करने में भी बड़ी आसानी होती है, ट्रांसलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखें, जैसे कि मैंने बताया एराब कभी हरकत की शक्ल में होता है जैसे जेर जबर पेश, और कभी हुरूफ की शक्ल में होता है जैसे अलीफ वाव और या। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एराब की हालतों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एराब तीन तरह के हैं। एराब कितने हैं? तीन तरह की उसकी हालतें होती हैं, इन्हीं वोवेल साइंस एराब। तो एक है हालत रफ़ई, उसे रफ़ा कहते हैं। दूसरा हालत नस्बी, नस्ब। और हालत जर्री, जर। हालत रफ़ई किसे कहते हैं? पेश वाली हालत को हालत रफ़ई कहते हैं। यानी अगर किसी लफ्ज के आखिर में आपको पेश नजर आ रहा है या वाव नजर आ रहा है तो वो कौन सा एराब होगा? हालत रफ़ई में होगा। ठीक है, उस पर एराब कौन सा होगा? रफा वाला एराब होगा। तो पेश की हालत को कहेंगे। अभी जैसे हमने मिसाल देखी रजुलुन, रजुलुन के ऊपर क्या था? लाम पर पेश था, बराबर दो पेश थे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो रजुलुन लफ्ज है वो एराब की हालत रफ़ई में है, रफा वाली हालत में है। ठीक है, अगर उसके ऊपर दो जबर हो, चाहे वो एक हो या दो हो, लेकिन जबर हो या अलीफ हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे हालत नसबी, जबर वाली हालत। और तीसरी सूरत है जेर वाली, यानी किसी लफ्ज के ऊपर, किसी कलीमे पर
दो जेर हों या एक जेर हों, ठीक है, या फिर उसका एराब जो है या की शक्ल में आया हो, अगर हुरूफ के साथ होगा तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये लफ्ज हालत जर्री में है, यानी इस पर कौन सा एराब है, जर वाला एराब है, ठीक है, जेर वाला। जैसे कि जिदारिन हमने मिसाल देखी, तो जिदारिन में रॉ के ऊपर क्या था, दो जेर आए थे, तो हम कहेंगे कि ये जिदारिन लफ्ज हालत जर्री में है, जेर वाली हालत में है, ठीक है। तो समझ में आ गया, एराब की तीन हालतें हैं, हालत रफ़ई पेश वाली हालत, हालत नसबी जबर वाली हालत, हालत जर्री जर वाली यानी जेर वाली हालत। अब हर हालत को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हालत रफ़ई को हम इंग्लिश में कहेंगे नॉमिनेटिव केस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अरबी में अगर किसी भी कोई भी आमिल मौजूद ना हो, यानी इम्पैक्टर मौजूद ना हो उस वर्ड का एराब चेंज करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट पेश आता है, ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव केस है। अब ये रफा कैसे समझना है, देखिए मैं दो मिसालें दूंगा, एक नॉमिनल सेंटेंस से, दूसरा वर्बल सेंटेंस से, ठीक है। तो रफा किसे कहते हैं, मैंने बताया, किसी भी कलीमे के आखिरी हर्फ पर अगर एक पेश हो या दो पेश हो या वाव के जरिए उसका एराब बताया गया हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये लफ्ज हालत रफ़ई में है, नॉमिनेटिव केस में है। जैसे अलबैतु कबीरुन, अलबैतु कबीरुन। अब सबसे पहले इसके अंदर एराब क्या है, तो एराब मैंने क्या बतलाया, वर्ड के लास्ट लेटर पर जो हरकत है उसे हम देखेंगे। जैसे अलबैतु में आखिरी हर्फ है ता, तो ता के ऊपर जो पेश है ये उसका एराब है। उसी तरह कबीरुन की रॉ पर जो दो पेश है ये उसका एराब है, इसीलिए इसको रेड कलर से मैंने मार्क किया है। तो हमको पता तो चल गया कि ये एराब इसका लास्ट लेटर पे, ठीक है। अब बताएं कि एराब की ये तीनों में से कौन सी हालत है, हालत रफ़ई में है, नसबी में है या जर्री में है, तो ये हालत रफ़ई में है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पेश है, ठीक है। अलबईतु देखें इस पर पेश है, उसी तरह कबीरुन इस पर भी पेश है। तो ये हम कहेंगे कि हर लफ्ज का अलग एराब होता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, अलबईतु हालत रफ़ई में है, कबीरुन भी हालत रफ़ई में है, इस तरह से हम कहेंगे, ओके। तो अलबईतु कबीरुन का क्या मतलब होता है, अलबईत का मतलब घर, कबीर यानी बड़ा, ठीक है, घर बड़ा है, द हाउस इज बिग, ओके। ये है नॉमिनल सेंटेंस। इंशाल्लाह सेंटेंसेस कैसे बनाना है हम आगे देखेंगे, ओके। अभी सिर्फ मैं बतौर मिसाल आपको बता रहा हूँ, छोटे सेंटेंसेस दो वर्ड्स पर जो मुश्तमिल है। अब दूसरा देखें, यذهबु जैदुन, यذهबु का एराब क्या है, बा के ऊपर जो पेश है वो उसका एराब है, ये वर्ब है एक्चुअली, ठीक है, ये वर्ब है यذهबु, यानी उसका मतलब होता है जाता है, जाना, ओके, जाता है या जाएगा। जैदुन ये नाउन है और ये उसका सब्जेक्ट है, यानी कि उसका फाइल है इस सेंटेंस में। यذهबु जैदुन, जैद जाता है या जैद जाएगा, इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। अब देखें जैदुन की दाल पर जो दो पेश हैं वो भी उसका एराब है। तो इस तरह से आप देखें तो दोनों पर, बा के ऊपर भी पेश है, दाल पर भी पेश है, ये दोनों लफ्ज हालत रफ़ई में है। क्योंकि पेश वाली हालत हो तो हम उसे हालत रफ़ई कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे। आसान है, ठीक है। अब एक नोट के तौर पर मैं ये भी बता दूं कि जिस लफ्ज के ऊपर रफा आ जाए उसे मरफू कहते हैं। तो आप यूं भी कह सकते हैं, दूसरे वर्डिंग्स में आप कह सकते हैं कि जईदुन हालत रफ़ई में है, ये बोलने का एक तरीका होगा। या आप यूं कह सकते हैं जईदुन मरफू है, यानी उसके ऊपर रफा है। ये दोनों तरीके हैं। अब दूसरी हालत की तरफ आए, हालत नसबी, ये ऑब्जेक्टिव केस है। हालत नसबी किसे कहेंगे, नसब जबर वाली हालत को। किसी भी कलीमे के आखिरी हर्फ पर अगर आपको जबर, एक जबर हो या दो जबर हो, ठीक है, तो उसे हम हालत नसबी में है इस तरह कहेंगे, ओके। अब मिसाल देखिए, लन यदरिबा जैदुन, लन यदरिबा में, ठीक है, जैद हरगिज नहीं मारेगा, लन यानी हरगिज नहीं,
नो के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी ताकीद के साथ। यदरिबा नहीं मारेगा, ये वर्ब है। ओके। जईदुन ये उसका सब्जेक्ट है, फाइल है। तो लन यदरिबा जईदुन। अब देखें यदरिबा के बा पर क्या आया है, जबर आया है। अब ये जबर क्यों आया, ये लन की वजह से आया। अगर हम लन ये इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पर जबर नहीं आता। ये लन इस्तेमाल करने से फिर हमें पता चल जा रहा है कि ये अब बन चुका है फ्यूचर टेंस वाला वर्ब। ठीक है, तो लन या दुरिबा में बा जो है, बा के ऊपर जबर है, तो हम कहेंगे कि ये हालत नसबी में है, क्योंकि उसके ऊपर एराब क्या है, नसब वाला है। जईदुन ये कौन सी हालत में है, हालत रफ़ई में है, क्योंकि उस पर पेश आया है। ओके। उसी तरह इन्नल बैता कदीमुन, बेशक घर पुराना है। अब देखें बैता, ये बैतुन था, पीछे हमने मिसाल देखी अलबैतु कबीरुन कहा हमने, तो वहां अलबैतु पढ़ा था, ता के ऊपर पेश पड़ी थी। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, अलबैता पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, ता पर पेश थी, अब जबर पढ़ रहे हैं। वजह उसकी यह है कि इसका आमिल बदल गया। पहले अलबैतु के ऊपर बाय डिफॉल्ट पेश आना था, उससे पहले कोई आमिल नहीं था। यहाँ देखें इन्ना आया है, ये इन्ना इम्पैक्ट डालता है, आमिल है, और नेक्स्ट वर्ड पे इसने इम्पैक्ट डाला और इसके एराब को बदल दिया। तो ये इन्ना की वजह से ये अलबैतु से अलबैता बन गया। ओके, अलबैता। तो इसका एराब क्या है फिर अलबैता का, ये हालत नसबी में है। ओके। कदीमुन कौन सी हालत में है, ये हालत रफ़ई में है, क्योंकि इसका एराब कोई और चेंज नहीं कर रहा है, ये अपनी असली हालत पर बाकी है। अलबैता का इसलिए चेंज हुआ क्योंकि इन्ना उससे पहले आया। उमूमन जो अरबी में हुरूफ होते हैं ना, पार्टिकल्स जो हमने पढ़े थे, इसमें की 3 किस्में, इस्म फेल हर्फ। तो हुरूफ उमूमन जो है वो मबनी होते हैं और ये इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, ये इम्पैक्ट डालते हैं नाउन और वर्ब्स पर, सॉरी नाउन और वर्ब्स पर, करेक्ट। ठीक है, यानी इस्म और फेल पर। दूसरा तरीका इसको कैसे कहेंगे अलबैता का एराब, पहला तरीका ये आप कहें कि अलबैता हालत नसबी में है, या यूं कहें अलबैता मरफू है, मंसूब है, यानी उसके ऊपर नसब आया है। ओके। अब तीसरी मिसाल, तीसरी किस्म हालत जर्री, यानी पॉजेसिव केस। किसी भी कलीमे के आखिर में अगर आपको क्या नजर आए, अगर जेर नजर आए, एक जेर या दो नजर आए, तो समझना वो हालत जर्री में होता है। ओके। याद रखें वर्ब्स में जो मुजारे का सीगा होता है वही मुअर्रब होता है, यानी उसकी आखिरी हालत बदलती है। हालत और क्या कहते हैं, अगर वो माजी के सीगे हैं यानी पास्ट टेंस के हैं तो फिर उनकी हालत नहीं बदलती। ठीक है, तो जहाबा के आखिर में इसकी हालत कभी बदलती नहीं, इसलिए मैंने उसको कलर नहीं किया है। जहाबा जईदुन, जैद गया, जहाबा जईदुन। अब देखें जईदुन के आखिर दाल पर क्या है, दो पेश है, इसलिए हम कहेंगे कि जईदुन हालत रफ़ई में। इलस्सूकी, अस्सूक का मतलब होता है, सूकुन मतलब मार्केट, बाजार को कहते हैं। तो अब इसको हमने क्या पढ़ा, सूकुन से सूकी। ठीक है, तो ये जेर क्यों आया काफ के नीचे, ये इला की वजह से आया, इला ने इस पर इम्पैक्ट डाला और इसके एराब को बदल दिया। तो इलस्सूकी का क्या मतलब हुआ, मार्केट की तरफ, मार्केट को। ज़हाबा ज़ैदुन इला सूकी, जैद गया मार्केट को, जैद वेंट टू द मार्केट। ठीक है, आगे देखें अल वलदु फिल बैती, लड़का घर में है। अल वलदु, इसका एराब क्या है, यह हालत रफ़ई में है, इससे पहले कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है, ऐसा हर्फ नहीं है जो इसके एराब को बदले, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट पेश पर है। अल वलदु फिल बैती। अब देखें बैत जो है, पहले मिसाल में क्या आया था, पेश से आया था, दूसरी मिसाल में जबर से आया, अब तीसरी मिसाल में जेर से आ रहा है। ठीक है, तो फिल बैती के अंदर ता के नीचे जेर आया, ये उसका एराब है। कौन सी हालत में है, ये हालत जर्री में है, क्योंकि इसके नीचे जेर आया है। और ये जेर क्यों आया, क्योंकि इससे पहले फी हरफ जर आया, इसीलिए इसने
زیر ڈالا ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ زیر پڑھنا ہے، زبر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عامل پر، یعنی اس لیٹر، اس ورڈ سے پہلے کون سا امپیکٹ ڈالنے والا عامل حرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو عربی میں جو ہے زیر ڈالنے والے حروف الگ ہیں، زبر ڈالنے والے حروف الگ ہیں، اور پیش ڈالنے والے الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اور مجرور کسے کہیں گے؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں البیت، یہ لفظ کیا ہے؟ مجرور ہے، یہ کلمہ مجرور ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انگلش میں بھی ہمارے پاس یہ جو کیسز ہوتے ہیں ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی ان کو کیس کے طور پر نہیں پڑھا جاتا، صرف ان کے ٹرانسلیشن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں. اوکے. تو جیسے میں نے کہا آبجیکٹو کیس، پوزیسو کیس اور نومینیٹو کیس، اس کو جو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، انگلش میں ہم کس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں. تو دیکھیں پروناؤن ہے. اوکے. اگر ہم تھرڈ پرسن کے لیے اگر پروناؤن یوز کرنا چاہیں تو کبھی ہم ہم کہتے ہیں، ہز کہتے ہیں اور ہی کہتے ہیں. لیکن ہر جگہ ہر سینٹینس میں آپ ایک ہی استعمال کر سکتے کیا؟ ہی ڈڈ. ٹھیک ہے. ہز ڈڈ نہیں کہتے، ہم ڈڈ نہیں کہتے. ایسا کیوں ہوتا ہے نا؟ کیونکہ آپ سینٹینس میں دیکھتے ہیں کہ وہ پرناؤن جو ہے کیا بن رہا ہے، سبجیکٹ بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے، یا پھر پوزیسو کیس ہے اس کا، اس طرح سے. اب آسان مثال دوسری کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں آئے یعنی میں، مائے کا مطلب ہوتا ہے میرا، می یعنی میں. تو یہ 3 کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. آئے میں مسلم، میں مسلمان ہوں. مائے مسلم اس طرح بولتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم آئے میں مسلم بولتے ہیں تو آپ بن جاتے ہیں سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اور دس از مائی بک جب کہتے ہیں تو آپ کا پوزیسو کیس بن جاتا ہے کہ آپ پوزیشن بتانا چاہ رہے ہو کہ یہ بک میری ہے. ٹھیک ہے. پوزیشن بتا رہے ہو، اس لیے پوزیسو کیس ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح می کی آپ مثال سمجھ لیں، جب آبجیکٹ بن کے آتا ہے آپ کا پروناؤن تو یہ می بن جاتا ہے. انگلش میں اور بھی دیکھیں آپ مثال، وی کے لیے وی، اور، اس، اٹ. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ کیسز بدلتے رہتے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے میں نے چارٹ ڈالا ہے، اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم انگلش تو نہیں پڑھ رہے ہیں. میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ انگلش میں بھی بعض جگہوں پر آپ کو اس طرح نظر آئے گا کہ پروناؤن چینج ہوتا رہتا ہے اکارڈنگلی. سینٹینس کے اندر اگر وہ سبجیکٹ بن رہا ہے تو الگ اس طریقے سے استعمال کریں گے، آبجیکٹ بن رہا ہے تو الگ طریقے سے، اور پوزیسو کیس ہے تو الگ طریقے سے. تو اسی کو ہم عربی میں بھی کیا کہتے ہیں؟ حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری. ٹھیک ہے. یہ 3 حالتیں ہیں. اوکے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب اسی پر اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.